ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ 4ರಿಂದ 4.5 ಎಕರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐತ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅವರೇನು ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಭೂಮಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅರ್ಚನೆಗಾಗಿ ನಾವು ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಕೊಡುವಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಕೇಳಿದ್ವು, ಎತ್ತರ ಸಂಬಂಧ ಭೂಮಿ ತೋರುತ್ತೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂಮಿ ತೊಗೊಳವ್ರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಡೋರ, ಈ ಭಾಗದ ಹುಡುಗರು ಖುಲ್ಲಾ ತಿರುಗಾಡತ್ತಾವು. ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ರೈತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ರೊಕ್ಕ ಆಗಬೇಕು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ भूमी ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? कृष्णा भीमा गडकरी. माझी जमीन आहे. मी कंपनीसाठी की माझ्या बी कामासाठी आणि आमच्याही कामासाठी की पोरांच्या कामासाठी सर्व जमीन म्हणजे कंपनीला द्यायला लागलो आहे. पण मला काही त्रास नाही आहे, पण बाकीच्यासनी त्रास आहे. ते त्यासनी का त्रास आहे ते त्यासनीच माहिती असणार. कुठल्या कंपन्या दिल्या तुम्ही? भारत पोच कंपनीला. मग ते त्यासनी काय त्रास दिले ते आम्हाला काय माहिती नाही, पण ते मध्यस्थी येऊन त्यांनी हे असं करायला लागल्यात. ते त्यांचा काय प्रॉब्लेम असेल तो त्यांच्याबद्दल. कोण करायला ते आता कालचे जे पेपर तुम्ही काल पेपर डिक्लेअर दिले ना काल सर्व काय मला काही माहिती नाही आहे. आणि त्यांनी काय मला अजून पण येऊन कधी बोलले नाही. हे जागा द्यायला परवानगी आहे? होय, माझी स्वतःची जागा आहे, माझं सर्व स्वतःचं आहे, माझी स्वतःची पप्पाची जमीन आहे, सर्व उतार आहे, सर्व काही नाही. कुठंही काही माझी अडचण नाही आहे, कुणाची आजूबाजूवाल्याची अडचण नाही आहे. मला कुणीही अडवलं बी नाही आहे आणि कुणी बोललं बी नाही आहे. परमिशन आहे, आम्हाला देऊ दे शकतो. आणि मला कारण की मला पण माझ्याबद्दल पण मला पण गरजेचं आहे की त्यासनी बी गरजेचं आहे. आणि या जरव्या आमच्या गावच्या मुलासनं सर्व्यासनं बी त्यांची बी त्यासनी बी गरज आहे. मग त्यांच्यासाठी कसे आहे की आपल्याला काहीतरी आपल्या मुलांच्या उद्योगसाठी व्हायला पाहिजे. मग त्याच्यासाठी काय आहे, आपलं बी चांगलं होतं, त्यांचं पण चांगलं होते. मग त्याच्यासाठी काय आहे, आपल्याला काय कुणी अजून पण अडवलं नाही आहे. पण हे कालचीच जे गोष्ट मी ऐकलो त्याच्यामुळेच मला हे झालं. मग त्याच्यामुळे ही आजची मीटिंग ही तुम्हाला बोलावं लागलेलं आहे. मग त्याच्यामुळे ते तुमचा विचार प्रेसवाले ह्याचा तुम्ही जे काय बोलू शकता ते बोलू शकता. तुमचं? ರಾಮ ಕೋಕಿತ್ಕರ್. ನಿಂಗಪ್ಪ ಮೌನೂರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದ ಮಾಡಿದವ್ರಿ. ಅವ ನಮ್ಮದೇ ಆಸ್ತಿ ನಮ್ಮದೇ ಬಡ್ದು ಕಸ್ಕೊಂಡನ್ರಿ. ಅವ ದಬ್ಬಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೇಸಿದ. ನಾವೇನು ಯಾರ ಕಡೆ ದಬ್ಬಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅವ IT ರೀಡ್ ಅವಂದು 20 ಎಕರೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದನ್ರಲ್ಲ, ಅವಂದು IT ರೀಡ್ ಮಾಡ್ರಲ್ರಿ. ನೋಡೋ ಅವಂದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿ, ನಮ್ಮದು ಆಸ್ತಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿ. ನಾವು 2 ನಂಬರ್ ಮಾಡಿ ತಗೋತಳೆ ಇದ ಮಾಡಿದನ್ರಿ. ಅವಂದು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ರಲ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಏದ ಯಾರ್ರಿ? ನಮ್ಮದಿಲ್ರಿ, ನಾವು ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ, ರೈತಗೆ ಮಾಡ್ತಾವು. ನಮ್ಮದು ಇರೋದು 1/2 ಎಕರೆ, ಇರೋದು 4 ಮಕ್ಕಳು ರೀ. ನಮ್ಮನ್ನ ದಬಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೊಲ ತೊಗೊಂಡನ್ರಿ. ಅವ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ತೊಗೊಂಡಾರ? ಯಾರ್ರಿ? ನಮ್ಮದು 1.5 ಎಕರೆ ತೊಗೊಂಡಾರ. ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಪೈಲ ರೀ. ಅವ್ನು ನಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ದಬಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕೇಸಿಂದ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಅಂತಂಬ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾವತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ನು ತೊಗೊಂಡನ್ರಿ. ಇನ್ನ ಹತ್ರ ರೊಕ್ಕನೂ ನಮ್ಮ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡೋದು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈಗ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ, ಇನ್ನ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಮಾಡಂತಲೇ ಅವ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಟ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಇಷ್ಟ ಬಾಳೇಶ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮೌನೂರಿ. ಹಾಂ, ಆಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಬಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಾರ್ರಿ. ಹೊಡೆದು ಊರ ಮಂದಿನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೇಸಿಂದ ತೊಗೊಂಡಾನ. ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದಾದಾಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಕೇಸಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಬಂದು ಹೊಡ್ತಾನ್ರಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನ್ರಿ? ಇದರ್ಲ ಕಾರಣ ರೀ. ನಾವು ಮುಂದಾಗೋದಿಲ್ರಿ, ಅವ ಒಬ್ಬ ಮುಂದಾಗ್ಬೇಕು, ಅವ ಒಬ್ಬ ಸಾವುಕಾರ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ರೀ? संजू बाबू कंदाळे. आमचं शेत आहे आणि हे कंपनी होण्यासाठी राहून दे, मुलांचं उद्या चांगलं हे होते म्हणून आम्ही दिलो आहोत. किती एकर दिले तुम्ही? आमचं जवळजवळ 1.25 एकर आहे. ते तुमचं मालकीचं आहे काय निराशेत? नाही, मालकी आहे हो, मालकी आहे. निर्वारी काय नाही हो. काय विश्वास काय ना कंपनीवाला तुमच्या मुलाला आता जमीन दिलंय, तुमच्या मुलाला घेते म्हणून काय गॅरंटी ते काय हे होला काय तुमच्याकडे अग्रीमेंट सांगितलं होतं. त्यांनी बोललंय? बोलले तो गॅरंटी नाही. सांगितलं घेतो म्हणून सांगितलं. प्रत्येक तुमच्या मुलासने घेणार आहोत म्हणून सांगितलं. गावात मुलांना काम नाही, कामासाठी आम्ही हे हे प्लॅन करून म्हणून सांगितलं. तुमचं नाव जरा? माझं नाव सिद्धप्पा धावड. ಓಕೆ. ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಭಾಳ ಓವರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇವರ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಿನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಚೆನ್ನಂಗ ನೀನು ಅವಂಗೆ ನೀ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಿ. ನೀ ಏನ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀ ಏನಿದ್ದಿ? ನೀನು ಹೋರಾಟ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ ನೋಡೋಣ. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ, ನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದಿಂದ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಾವ. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿನ ಭಾಗ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಹಾಕವು, ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಾಗ್ತಾರೆ,
ಬಡ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಹೊಂಟಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಧಾರವಾಡದಾಗೂ ಯುವಕರು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಾಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಆತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಗೋದ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಗಾನಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಆತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಮಕ್ಕಳ ನಮ್ಮ ಭಾಗದು ಎಂತೆಂಥ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ, MCOM ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ, MTech ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇರ್ಲಾರ್ಕಾಗಿ ಊರೊಳಗೆ ಹೊಲದೊಳಗೆ ದುಡ್ಕೋತ ಕುಂತಾರೆ. ಸರ್ ಈಗ ರೈತರು 2 ಜನ ಕೊಟ್ಟರಲ್ರಿ, ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಐತಿ, ಯಾರು 100% ಯಾರೂ ವಿರೋಧಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ರೈತರು ಇಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ, ಕೊಟ್ಟ ರೈತರೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಗೋತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಗೋತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಈಗ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಗದಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾನು ಆ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 2 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉದ್ಯೋಗನ ತಗೋಬೇಕಂತ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೇವ್ರಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ.